بہت بھائی بھائی کر رہے تھے، اب نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں بھائی 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 کہہ رہے تھے نا۔ آصف علی زرداری کیا بچ گئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ کس بڑے رہنما سے کہا گیا ہے کہ وہ پہلے معافی مانگے پھر سیاست کرے؟ ڈاکٹر فاروق ستار کو ریٹائرمنٹ کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ گورنر ہاؤس لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اہم بات۔ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا کوئی معاہدہ تھا، اور تھا تو کیا ٹوٹ گیا؟ خبر دینے والا ہوں۔ یہ متحدہ کا نعرہ کس نے لگایا، کیوں لگایا؟ پی ٹی آئی نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ آج کے پروگرام میں آپ کو انتہائی اہم اور بڑی خبر دینے والا ہوں، اور وہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ کس سیاستدان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ دل سے معافی مانگے تو اسے پاکستان کے اندر سیاست کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ کسی نے سوال پوچھا تھا پاکستان کے اس وقت کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، اور انہوں نے اس حوالے سے کیا جواب دیا ہے، یہ ایک اہم نقطہ جہاں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ وہیں پر ایک بہت بڑی خبر میں آپ کو یہ دینے والا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار کو ریٹائرمنٹ کا مشورہ کس نے اور کس وجہ سے دیا ہے۔ یہ ایک اہم چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ آئیے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کروں اس سے پہلے ہر بار یہ کہتا ہوں کہ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست، آپ سے چھوٹی سی التجا یہ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تازہ خبروں کے لیے، اور سچ جاننے کے لیے کوئی لاپتہ نہیں کرے گا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر کی طرف آتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ آج سے 2 ماہ پہلے ایک خبر نے تہلکہ مچا دیا تھا، اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان کے موجودہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو ہٹانے کا منصوبہ فائنل ہو چکا ہے۔ اور یہ جو فائنلائزیشن ہے، اس فائنلائزیشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ایک ترمیم آ رہی ہے، 27ویں ترمیم، جس کے بعد یہ ہوگا کہ آصف علی زرداری کو ہٹایا جا سکے گا۔ لیکن اس خبر میں یہ خبر کا عنصر بہت زیادہ اہم تھا کہ اس میں یہ بات بھی کہی گئی تھی، اشارتوں میں ہر جگہ پر یہ خبر آنا شروع ہوئی تھی کہ جناب اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب صدارت کے عہدے پر آنے والے ہیں۔ مگر اس کے بعد ہی پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ واضح طور پر موقف آ گیا کہ ایسی کوئی بھی کوشش نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ واضح طور پر پیغام آیا کہ نہیں کی جا رہی ہے، لیکن اب اس میں ایک اہم چیز رونما ہوئی ہے، اور اس کے بعد کیا سکھ کا سانس پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے یا پھر نہیں لے رہی ہے؟ یہ بات جب آج جو سب سے بڑی یہ خبر جو آئی ہے، یہ آئی ہے خود پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، کہ جہاں سے یہ تمام باتوں کی ایک نئی کڑی کا آغاز ہوتا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے اخبار جنگ نے اس بات کو کوٹ کیا ہے، اور ان کی گفتگو جو ہوئی ہے وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے صحافی سے ہوئی ہے۔ گفتگو میں یہ کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اس وقت پاکستان کی فوج کی سب سے اہم عہدے پر میں فائز ہوں، اور میں اس وقت پاکستان کی فوج کا سربراہ ہوں، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور عہدہ نہیں چاہیے ہے۔ یہ خبر اس وقت کی پاکستان کی دنیا بھر کے اندر پاکستان پر نگاہ رکھنے والوں کے لیے سب سے بڑی خبر ہے۔ تو کیا صدر آصف علی زرداری، جن کے متعلق ساری باتیں کہی جا رہی تھی، جو 27ویں ترمیم کی بات کہی جا رہی تھی، کیا اب اس میں کوئی نئی پیش رفت ممکن ہے یا نہیں ہے؟ سب کی نگاہیں اسی خبر پر ہیں، سب کی نگاہیں اب اسی خبر پر ہے اور تھی۔ اور آج کا سب سے بڑا موضوع بھی یہی ہے کہ اب فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے باقاعدہ یہ بات کر دی گئی ہے کہ نہیں، کوئی اور عہدہ نہیں ہے۔ تو جو ساری باتیں کہی جا رہی تھی کہ اب نیا سسٹم تبدیل ہونے والا ہے، نئے معاملات ہونے والے ہیں، شہباز شریف کو رخصت کر کے محسن نقوی کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں پنڈورا بند ہو گیا۔ لیکن ایک بات، ایک خبر اس کے بیچ میں چھپی ہوئی ہے،
اور وہ خبر کیا ہے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری اس امر کی بنیاد پر ہے کہ کچھ لوگ خاص طور پر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سارے ویلاگرز یہ خبر چلا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کے موجودہ فیلڈ مارشل صاحب کہ جو کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی ہیں ان کی مدت نومبر کو 27 نومبر سن 2025 یعنی آج سے 2 ماہ بعد ختم ہو جائے گی. یہ مسلسل چلائے جا رہا ہے. تو کیا اس بات کے اندر کوئی حقیقت ہے؟ کیا اس بات کو بالکل ٹھیک اسی طریقے سے ہے یا نہیں ہے؟ اصل خبر تو یہ ہے. اب آئیے اگلی خبر کی طرف. لیکن میں پہلے یہ خبر دے دوں پھر اس کے بعد آتا ہوں. پاکستان میں جو 26ویں ترمیم ہوئی اور جو دیگر معاملات ہوئے اس میں بات واضح طور پر کہہ دی گئی کہ پاکستان کے جو اس وقت اداروں کے سربراہان ہیں ان کی مدت ملازمت 3 سال کی بجائے 5 سال کر دی گئی ہے. اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ جب یہ 5 سال کر دی گئی ہے تو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف نومبر 2025 میں مدت ملازمت ختم نہیں ہو رہی ہے. تو پھر آپ کا سوال یہ آتا ہے کہ جب یہ نہیں ہو رہی ہے 2025 کے اندر تو پھر یہ مدت کب ختم ہو رہی ہے؟ تو پھر اس قانون کے مطابق اور اس ترمیم کے مطابق اب ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2025 میں نہیں بلکہ 2027 میں ان کا پہلا ٹینیور یعنی کہ فرسٹ ٹینیور مکمل ہوگا. اب آپ کہیں گے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میں فرسٹ کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا. پاکستان میں جو سابق چیف آف آرمی سٹاف آئے ان کے 2 ٹینیور ہوئے. اس سے پہلے کیانی صاحب کے 2 ٹینیور ہوئے. تو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا. لیکن ہاں ابھی کا جو ٹینیور ہے وہ 2025 میں ختم نہیں ہو رہا بلکہ یہ جائے گا 2027 تک. تو اس لیے ان افواہوں پر کان مت دھریں, خبر پر رہا کریں, پروپیگنڈے کو ایک طرف رکھا کریں. یہ ہو گئی آج کی پہلی اور بڑی خبر. دوسری بڑی خبر کی طرف چل رہا ہوں اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کوئی معاہدہ تھا اور تھا تو کیا وہ ٹوٹ گیا؟ بظاہر آپ کو ریٹن لکھا ہوا کچھ نہیں ملے گا, وہ خط آپ کو نہیں ملے گا, وہ لیٹر نہیں ملے گا. لیکن جب آپ کو یاد ہوگا ڈمپر والا ایشو ہوا تھا, گورنر سندھ کامران ٹیسوری پاکستان پیپلز پارٹی پر حملہ آور ہو رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب گورنر پر حملہ آور ہو رہے تھے. اس کے بعد جب ڈمپر کا معاملہ ہو رہا تھا, شدت اختیار کر رہا تھا, اس وقت کراچی میں ایک بڑی ریلی یعنی آفاق احمد صاحب کی ریلی کی بات ہو رہی تھی, معاملہ تناؤ کا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا اسی دن یعنی کہ 12 اپریل سن 2025 کے دن کہ جب وہ وہاں پر دفعہ 144 تھی, اسی دن کامران ٹیسوری صاحب اور مرتضی وہاب صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. دونوں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور معاملہ ختم. یہی معاہدہ تھا. تو کیا یہ ٹوٹ گیا؟ खत्म, बाय बाय, टाटा. تو کیا یہ ٹوٹ گیا؟ یہ ٹوٹ گیا. یہاں سے شروع ہوتی ہے اگلی خبر اور اس خبر کا تعلق آج کے کراچی سے ہے اور میں آج کی آپ کو یہ بریکنگ نیوز دینے والا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا. آپ یہ بات کہہ رہے ہوں گے کہ کیا یہ میں بات لفظی طور پر کہہ رہا ہوں یا میں کوئی شواہد بھی دوں گا؟ تو میں شواہد بھی دے رہا ہوں. آئیے ثبوت کے طور پر آج کامران ٹیسوری صاحب کے متعلق مرتضی وہاب نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. جناب والا, سب سے پہلی بات, آج مرتضی وہاب نے گورنر سندھ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہوئے یہ کہا کہ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں کیونکہ وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ ان کی چائے پینے کے لیے آتے ہیں, چائے اچھی لگتی ہے, گورنر ہاؤس کا لان اچھا لگتا ہے. سنیے. जब आप ओहदे पर होते हैं ना और अपनी सरकारी रिहाइश जगह पर लोगों को बुलाते हैं तो आपको तसव्वुर ये होता है लोग आपसे मोहब्बत करते हैं. दर हकीकत लोगों को वो घर बड़ा अच्छा लगता है, वो गार्डन बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ की चाय बड़ी अच्छी लगती है. بات یہاں تک رہتی تو تھم جاتی, بات یہاں تک ہوتی تو سنبھل جاتی, بات یہاں تک ہوتی تو ہم آگے بات نہیں کرتے. لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ گورنر سندھ ریاست کی نمائندگی کرتا ہے اور جب وہ ریاست کی نمائندگی کرتا ہے تو اسے پارٹی کا پرچم نہیں اٹھانا چاہیے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس بارے میں وزیر اعظم کو دیکھنا چاہیے. میں اس سوال کا جواب دوں گا, پہلے انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنیے. گورنر سندھ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہے؟ ہاں, آپ مجھے بتائیں کیا آئینی اعتبار سے گورنر صاحب سیاست کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں.
कर रहे हैं तो वजीर आजम साहब नोटिस दे लो, फिर कुछ क्या ख्याल है? किसी सूबे में ये चीज नहीं होती जो हमारे यहाँ होती है। सवाल इतना सा है कि सिर्फ गवर्नर की ही बात क्यों हो रही है? सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त भी सरबराही तस्वुर किए जाते हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं। खैर, मेरा नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता उससे आगे बढ़ता है और उसके बाद आगे बढ़कर वो मजीद कहते हैं कि जनाब बहुत भाई भाई कर रहे थे, वो अपने आप को भाई बनाने के तस्वुर में थे, उन पर कड़ी तनकीद की जाती है और ये भाई के मामले में वो क्या कहते हैं ये भी सुनिए। ये वो लोग हैं भाई 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 कह रहे थे ना, फिर कल आपने देखा उसकी क्लैरिफिकेशन आ गई। हाँ, अब आप कह रहे होंगे मैं मुर्तज़ा वहाब को इतनी अहमियत, इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उसमें से आपको आखिर में मैं आपको एक बड़ी खबर की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको माहौल का अंदाजा बताना चाह रहा हूं कि उसके बाद सूरत हाल किस तरीके से तब्दीलियां हो रही हैं। मुर्तज़ा वहाब ने आजकल आपने देखा होगा कि जहां पर भी जाते हैं जनाब अमरान टसूरी साहब, उनके साथ ही अगर कोई खड़ा होता है तो फारूक सत्तार साहब होते हैं। फारूक सत्तार साहब का अपना एक इमेज है। जब अल्ताफ हुसैन साहब के साथ वो सियासत करते थे, तकरीर होती तो हर वक्त कहते थे जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई जी भाई। तो अब वो कामरान टसूरी साहब के साथ करते हैं। आपको मैं ये हल्का सा फुटेज दिखा देता हूँ, देखिए वो गर्दन हिला हिला कर क्या कहते रहते हैं। हाँ, वो जो कामरान टसूरी साहब कहते हैं वो ये करते रहते हैं। लेकिन यहां पर आकर उन्होंने फारूक सत्तार साहब से भी कहा कि मैं बचपन से देख रहा हूं, अब फारूक सत्तार साहब को रिटायर हो जाना चाहिए। ये कड़ी तनकीद क्यों की गई है, फिर मैं आगे चलता हूं। फारूक सत्तार साहब 1987 में मेयर थे, वफाकी वजीर रहे, सूबाई वजीर रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, सब कुछ रह लिए। तो यार रिटायर हो जाओ भाई, अब देख लिया हमने देख लिया, छोड़ दो। इन कराची वालों को वो पुराना कराची नहीं चाहिए। ये आपने सुन लिया। अब आप इस पूरी गुफ्तगू को अंदाजा कीजिए कि इस वक्त जाहिर सी बात है कि जब कमजोर पिच होती है तो फिर वार शुरू होते हैं। सियासत में मफाहिमत उसी वक्त तक होती है जब तक गिव एंड टेक होता है, यानी लेने और देने का मामला होता है। जब गिव एंड टेक खत्म होता है तो फिर ये सारी सूरत हाल सामने आती है। और इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैंने आपको पहले अपने पिछले प्रोग्राम में भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि गवर्नर सिंध कामरान टसूरी साहब पर ये जो भाई वाला मसला हुआ था वो तो चले, उन्होंने अपना एक माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर आप इलेक्शन में वोट डालिए लेकिन निकलेंगे नहीं, इस पर वो कड़ी जद में है। और कड़ी जद की वजह से इस वक्त हालात पर निगाह रखने वाले लोग ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जिस जगह इनकी मजबूत गोट होनी चाहिए थी, मजबूत गिरा होनी चाहिए थी, वो मजबूत गिरा ढीली हुई है। और इसी का फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब को भी ये बात मालूम है। जब मुझे मालूम है तो उन्हें कैसे मालूम नहीं होगी, और इसका भरपूर अटैक किया जा रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यही वो बुनियादी सवाल है कि अब पाकिस्तान मुर्तज़ा वहाब ने अपने सारे निश्तर वहां खोले हैं, तो उस मुआहिदे के टूटने के बाद क्या आप कामरान टसूरी साहब भी उस तरह के बयानात वहां देंगे? Oh no 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 no! और क्या वो सदर ज़रदारी साहब को या फिर वजीर आजम साहब अब इस सारे मामलात को देखेंगे? कामरान टसूरी साहब का मैंने जिस तरह से कहा आपसे कि जब कोई शख्स के ऊपर हालात बुरे होते हैं तो मैं आमतौर पर तनकीद करते हुए अवॉइड करता हूँ, ना मैं बहुत कर सकता हूँ। तो जब उरूज होता है, हमारा तो इमेज ये रहा है ना, हमने तो हमेशा ताकतवर और उस वक्त के हुक्मरानों जिसके पास ताकत हो उसी को चैलेंज किया है। कमज़ोर से तो हम चैलेंज नहीं करता मैं, सही है, तो मैं उस वक्त हमारा मिजाज ही नहीं है। लेकिन जब खबर का उनसर हो तो उस पर बात करता हूँ। जब तक वो ताकतवर है थे या जिन मामलात में होंगे उन पर मैं ज़रूर बात करूँगा, लेकिन जब कोई नज़ा के आलम में होता है तो फिर मैं उस पर गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझता कि यार अब क्या बात करूँ मैं उस पर के। लेकिन ये मामला हो रहा है। अब इस मुआहिदे का, इस मामले को टूटने का अमल क्या है, ये बड़ा सवाल है। मुझसे बार अब अगली खबर की तरफ आ रहा हूं। अच्छा, वो खबर रह गई, चलिए मैं उस पर अब बात करते हैं। ये बात कि अगर सियासतदान अगर अपनी बात कर ले, ये जो फील्ड मार्शल साहब इस वक्त जब बाहर थे और जब उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं आपको बड़ी अहम बात बताने वाला हूं, जरा सुनिएगा। उनसे एक सहाफ़ी ने यह पूछा कि अगर आप सियासत में उन लोगों को अब इजाज़त दे सकते हैं कि जिन पर इस वक्त सियासत में पाबंदी है, तो उन्होंने कहा कि अगर वो माफी मांगे तो मुमकिन होगा, लेकिन रुक जाइए और रुकिए। यहां पर अल्ताफ हुसैन साहब ने माफी मांगी थी। हमका माफी दे दो
हमको भूल हो गई, तौबा तौबा भूल हो गई। तहरीक इंसाफ उसकी मजम्मत करती है लेकिन माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने कहा माफ़ी के लिए उन्होंने कुरान की एक आयत का तर्जुमा बताया, कुरान की एक आयत सुनाई और कहा कि अगर माफ़ी कोई दिल से मांगेगा तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा। फरिश्ते जिन्होंने हुक्म माना अल्लाह का और आदम को सजदा किया, और जिसने माफ़ी नहीं मांगी, जो अड़ा रहा, वो फिर शैतान बना। अब ये एक नया मामला है, और ये नया मामला नहीं है बल्कि पहली बार से ही पाकिस्तान के इदारों का ये रहा है कि जनाब आपने जो किया आप उसकी माफ़ी मांगिए तो फिर बात आ सकती है, लेकिन माफ़ी भी दिल से होनी चाहिए, माफ़ी भी दिल से होनी चाहिए। अब ये क्या इशारे हैं, ये क्या मामलात हैं, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि दिल की माफ़ी का एक बड़ा सवाल है। आइए अगली खबर की तरफ चलता हूँ। खबर बहुत सारी है मेरे पास, वक्त का मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी से मैं आपको तमाम हकाइक और तमाम सच बातें बता सकूँ। ये बहुत अहम खबर देने वाला हूँ मैं आपको, और ख़बर का नुक्ता यह है कि मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि जनाब 14 अगस्त तक पाकिस्तान, 1 अगस्त से 14 तारीख तक गवर्नर सिंध साहब ने यहाँ पर सेलिब्रेशन किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहाँ थे? मैंने आपसे कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब कराची में ही थे, और वो कई दिन कराची में रहे, लेकिन वो MQM की फ़ोटो सियासत से दूर रहे, लेकिन कई अहम मामलात में वो MQM के साथ साथ वहाँ पर मामलात में शामिल रहे, कई मामलात में रहे, लेकिन एक्टिव नहीं रहे MQM की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर। और इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर तंजीमी मामलात इस वक्त अनीस खानी साहब देखते रहे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब देखते रहे, या कामरान टिसोरी साहब देखते रहे। है ज़रूर, लेकिन इंतज़ार में है। अब किस चीज़ के इंतज़ार में, ये खबर मैं आपको अगले किसी प्रोग्राम के अंदर दूंगा। ये बात मैं आपको फिर कभी तफसील के साथ बताऊंगा कि क्या मामलात हुए हैं। अगली खबर, और फिर अगली खबर, तहरीक इंसाफ, बड़ी खबर देने वाला हूं आपको। तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है कराची शहर के हवाले से? एक बड़ी अहम बात हुई कि कराची शहर के हवाले से तहरीक इंसाफ अपनी तंजीम साजी के हवाले से इस वक्त जब एक बड़ी जगह पर फैसला हुआ इन अगस्त के दिनों के अंदर कि तहरीक इंसाफ की कराची की सियासत को अब क्या किया जाए, इनके सदर, सेक्रेटरी जनरल, इन सब के अहदों को क्या तब्दील किया जाए, क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त कराची के अंदर अपने माहौल को उस तरीके से पैदा नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पर चंद लोगों ने हलीम आदिल शेख की हिमायत की, कुछ ने उनकी मुखालफत की, लेकिन नतीजा ये निकला है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की सियासत, सिंध की सियासत को फ़िलहाल ऐसे ही रहने दिया जाए। ज़्यादा फोकस उनका ये था कि KPK और पंजाब के मामलात को देखा जाए, सिंध की तहरीक इंसाफ को इस वक्त बिल्कुल भी ना छेड़ा जाए। खबर थी, मुझसे किसी ने पूछा कि जनाब आपने खबर दी थी कि जनाब नए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, और तो क्या उसके बाद वजारतों में कोई तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली है या नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारी चेमा गोइयाँ की जा रही थी, और मैंने आपसे कहा था कि फरियाल तारपुर साहिबा आएगी तो उसके बाद बहुत सारे फैसले होंगे। मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। कुछ बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए गए हैं। कल परसों तरसों कुछ और मीटिंग्स हुई हैं कि क्या मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के अहदों को तब्दीली की तरफ कुछ सोचा जा सके ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। उम्मीद, इम्कानात क्या हैं, अब मैं आपको खबर देने वाला हूं। मैंने जब एक बहुत बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद जादूगरनी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है, किस किस के ओहदे तब्दील हो रहे हैं, कोई नए मुशीरान, कोई नए वजीर, कुछ मामलात आने वाले हैं थे, तो उसका सिलसिला कहां पर आकर रुका है, तो मुझे एक बड़ी खबर दी गई। मुझे कहा गया कि यकदम आपको पता चलेगा कि अनाउंसमेंट आया है। यकदम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यकदम। मैं तारीख नहीं बता सकता, मैं वक्त नहीं बता सका था, लेकिन जल्द मगर यकदम आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें तब्दीली की तरफ जा रही हैं, और वो जल्द मुतवक्के है। ये खबर मुझे बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाई ऑफिशियल्स की तरफ से आई है। छोटी मोटी खबर नहीं दे रहा और गलत बयानी भी नहीं कर रहा। यह रही अब तक की बड़ी बड़ी खबरें,
اور مزید خبریں مجھے دینی تھی لیکن وقت گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ بس کر دیجئے بس کر دیجئے بس کر دیجئے، تو ہم بس کر رہے ہیں یہاں پر. مزید گفتگو آپ سے اگلے پروگرام کے اندر ہوگی، دیکھتے رہیے گا اور چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.